फिर समय समय ते अवतार आते ने। सन 1377 ईस्वी कांची बनारस वरना ते असी दो नदियां ने उहदे विचकार जगह सीर गोवर्धन बस्ती पिता संतोख दास जी माता कलसा देवी की कुख दे विचों भगत रविदास जी का प्रकाश होया। जिस समय प्रकाश होया सीर गोवर्धन बस्ती दे विच रामानंद जी जिहड़े उस समय पंडित ब्राह्मण सन बनारस दे विच रहिंदे सन, उन्होंने महसूस हो गया कि कोई साडी धरती ते कोई अवतारी पुरख ने जन्म लिया, प्रकाश होया उहदा। इतिहासकार लिखते हैं मंदिरों के टल भी अपने आप खड़कन लग पे, क्योंकि जो अवतार का प्रकाश होंदा ना धरती ते जिहड़े भगती वाले बंदगी वाले होंदे ने ना, उन्होंने समझ लग जाती कोई ना कोई अवतार आया धरती ते, तां ही कोई ना कोई करामात वरती है। मंदिरों के टल खड़के ते रामानंद जी अपने चेलियां नूं कहन लगे, जाओ जाके पता करो, लगदा कोई बनारस की धरती ते कोई अवतारी पुरख आया। चेले पता करन लगे, एक दिन गए देखिया कोई नहीं मिलिया, कहन लगे जी कोई बच्चे नवें दा किसी दा जन्म ही नहीं होया। दूजे दिन गए फिर जाके पता किया, कहन लगे जी नहीं जन्म होया। तीजे दिन फिर रामानंद जी कहन लगे नहीं, मैं बंदगी की है, भगती की है, बड़ी विद्या पढ़ी है, इस तरह नहीं हो सकता, मेरी विद्या फेल नहीं हो सकती, मेरी विद्या नहीं फेल हो सकती। किसी ना किसी बच्चे ने अवतारी पुरख ने जन्म जरूर लिया, जरूर प्रकाश होया इस धरती ते। अज रामानंद जी आप बाहर निकले ने, सारी कांची बनारस की धरती ते घूमे ने। जदों वड़न लगे ना सीर गोवर्धन बस्ती दे विच, ते चेलियां ने कहा इत्थे ना जाओ, इत्थे शूद्र रहिंदे ने। मनु सिमरती के अनुसार शूद्रां नूं पिंड तो बाहर रहन का अधिकार सी, अंदर नहीं सन रह सकते। जिस समय कोई उच्च जाति वाला आवे तो शूद्र जाति वाला इस तरह हाथ जोड़ के गोडे मूधे मार के अगे नूं झुक के दूरों, लागे नहीं दूरों उन्होंने नमस्कार करता सी, लागे आने का अधिकार नहीं सी। ये मनु सिमरती ने वर्णवंड की। पिता संतोख दास जी अपनी बस्ती तो बाहर नूं आ रहे ने, रामानंद जी अंदर नूं वड़न लगे ने। दूरों ही पिता संतोख दास जी ने फिर नमस्कार की। रामानंद जी ने पूछया इस बस्ती दे विच किसी का जन्म होया? पिता संतोख दास जी कहन लगे जी साडे घर पुत्र का जन्म होया। रामानंद जी कहते मैं दर्शन करने, जिस समय दर्शन किते तेज प्रताप चेहरा, लिशका मारदा चमका मारदा बच्चे का चेहरा। रामानंद जी कहन लगे इन्हां दे ते बहुत तेज प्रताप है, बड़ा चेहरा चमका मारदा पिया, इस तरह चमका मारदा जिवें सूरज चमका मारदा। इन्हां दा नाम रख दो रविदास। रब मैंने सूरज, सूरज का दास। पर उन्होंने ये नहीं सी पता जिन्होंने आपां सूरज का दास कह रहे हैं ना, लखां सूरजां ने आके उन्होंने नमस्कार करनी, लखां सूरजां ने आके, ये नहीं सी पता। उन्होंने नाम रख दिता रविदास। हौली हौली फिर उन्होंने जदों उम्र वधदी गई, थोड़े जे तुरन लगे, बच्चियां दे नाल खेडदे ने, नाम जपदे ने, रब नूं याद करदे ने, बंदगी करदे ने, शिवा शिवा करते हैं, क्योंकि रब नूं याद करते हैं। शिवजी भगवान ने कांची बनारस जिहड़ी वो शिवजी भगवान ने नगरी वसाई है। उस नगरी नूं वारे कोई इस नगरी विच आके, इस धरती ते आके मरेगा, सीधा सचखंड जावेगा, सीधा सचखंड। लोग दूरों दूरों आके कलवत्तर नाम का एक आरा सी, कलवत नाम का आरा, उत्थे आके आरे थले खलो के अपने आप नूं चिरवा देंदे हुंदे सन, अपने आप नूं उत्थे चिरवा देना आके कि इत्थे आके असीं मरांगे ते सचखंड नूं जावांगे। जदों अंग्रेज़ां दा दौर आया फिर वो आरा बंद किया अंग्रेज़ां ने, जदों हुण अंग्रेज़ साडे इंडिया विच आए सन। ते बाल अवस्था ही ये छिवा छिवा करते हैं, रब का नाम जपते हैं, नाल बच्चियां नूं लैंदे ने। बच्चियां दियां मावां नूं पता लगा, आके माता कलसा देवी नूं उलांभा दिता, तेरा पुत्र शिवा शिवा करदा, किते शिवे ही ना बाल दे घर विच, किते शिवा ही ना बाल दे घर विच, रब नूं याद करदा।
ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੀ ਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨੇ ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੁਖਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਏ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੂਠਾ ਖਾਣਗੇ, ਉੱਚ ਜਾਤ ਭਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਬਚਿਆ ਖਾਣਗੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਭਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਨੰਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਗੰਢਣ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਨੇਤ, ਉਹ ਆਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਨੂੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ, ਹਿਰਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਿਰਨੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ
ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਆਵਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਘਰ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੜੀ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਨਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਯਕੀਨ, ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਬਚਿਆ ਮਾਸ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਹਿਰਨੀ ਨਾ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਿਰਨੀ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨਾਲ, ਹਿਰਨੀ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕਿਤ ਕਿਆਸ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਇਹਨੂੰ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਖੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਭੱਜੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਮੀਨ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗੇ, ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕੁੰਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਸਕਾ, ਕੁੰਚਰ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹੱਥਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਤੰਗਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭਿਰੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਤ ਕਿਆਸ। ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੋਖ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਖ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਭਗਤ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।